Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rafiqul a'la. Allahumma anta rafiqul a'la. Allahumma anta rafiqul a'la. Allahumma salli wa sallim wa barik afdal as-salat wa azka tahiyyat wa amna barakat adad ma'lumatik wa midad kalimatik wa milla ardika wa samawatik wa muntaha rahmatika ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam al-madhun fard min afrari bani Adam wa rasulikal mu'allam wa nabiyyikal mukarram wa ridayikal mu'allam وترادك الأبقام وسابقك الأقدام وصراطك الأقوام وحبيبك الأعظم وجلا مراد ذات منتهى الأسماء والصفات محبة أنوار الجبروت منزل أسرار الملكوت مجمع حقائق اللاهوت منبع دقائق الناسوت النافع بروح الجبرلا والماني بسر الميكلا والثاني بقهر العذرلا والجاني بجمع سرفلا عرش الرحمن يتذات بكرسي الأسماء والصفات منتهى السترات رب سرير الأسرات أيول الهباء والطبيعيات فلكات الألوهيات من دقة بروج أوج الربوبيات سماوات فقر التسامي والتلقيات شمس العلم والدراية بدر الكمال والنهاية نجم الاجتباء والهداية نار حرارة الإرادة ماء حياة علم الغيب الشهادة في سبا نفس الرحمة الربوبية تينة عرضة اللة العبودية جسب المثاني صاحب المفاتيح والسباني مظهر الكمال مقتضى الجلال والجمال صلاة وسلام دائمين إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين مع العافية الدائمة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة على تحقيقها من غير تبديل وتغيير اغفر لنا ما ارتكبنا من الذنوب بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين سبحانك وما أنا من المشركين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين يا شيخنا جاتي اللهم صل على محمد والآل وصحبه وسلم اللهم صل على محمد والآل وصحبه وسلم اللهم صل على محمد والآل وصحبه وسلم الله على محمد الله عليه وسلم الله على محمد الله عليه وسلم الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي كلت حيلتي أدركني يا شفيع المذنبين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبحق محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني الحسني الحسيني
அல் ஜீலானி அல் பக்தாதி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு ஷைஅன் லில்லாஹ் அல் மதத் ஷைஹம் வ முர்ஷிதா. புகழனைத்தும் தாயிமன் காயிமன் பாக்கியாக நிலை பெற்றிருக்கக்கூடியவனான அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஒருவனுக்கே சொந்தம். அடுத்ததாக ஹக் ஏகனின் ஒளி ஜோதியாக வெளியாகிய அவனின் ஹபீபு அகில உலக இரட்சகர் காத்தமன் நபியின் கருணையின் தோற்றம் சன்மார்க்க சங்கநாதர் சையீதனா முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களுடைய பரிசுத்த இத்ரத்தாகிய அஹ்லல் பைத் அஸ்ஹாபுகள் மீதும் ஹக்கின் ஸலவாத்தும் சலாமும் எக்காலமும் பொழியட்டுமாக. கண்ணியத்திற்குரிய சங்கைக்குரிய எமது ஷேக் நாயகம் இறை ஞான பேரமுது அல் காமில் அல் முக்கம்மில் அஷேக் சாலிஹ் பாபுல் ஹுதா காதிரி வலிவுல்லா கத்தசல்லாஹு சிருல் அதீத் அன்னவர்களின் மேலான முரீதீன்களே, முஹிப்பீன்களே, அன்பர்களே, இன்று எங்களுடைய ஷேக் நாயகத்தினுடைய சிஷ்தியா தரீகாவினுடைய ஷேக் நாயகமாக இருக்கக்கூடிய சர்க்காரே பெங்களூர் சையது சாதாத் ஷம்சு ஷரியத் ஷஹின்ஷா ஷா அஷேக் சையத் ஷம்சுல் ஹக்குல் காதிரி சிஷ்தி கத்தசல்லாஹு சிருல் அதீத் அன்னவர்களுடைய நினைவு தினத்திலே நாம் இருக்கிறோம். அவர்கள் ஷேக் நாயகம் அவர்கள் ரமதான் பிறை 23 தான் அவங்க வஃபாத்தாங்க. அந்த வகையில் ஷேக் நாயகத்தை நாம் நினைப்பதற்காக வேண்டி அவர்களுடைய உருஸ் தினத்திலே நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, புனிதமான இந்த ரமதானுடைய மாதத்திலே நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஹதீஸ் குத்ஸியில சொன்னது போல சையதுனா அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் இந்த ஹதீஸை ரிவாயத் செய்கிறார். அன் அபீ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عز وجل كل بني ابن آدم له كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به என்று அல்லாஹ் சொல்கிறார். என்ன அப்படிப்பட்ட ஒரு புனிதமான மாதம், நோன்பு பிடிக்கக்கூடிய மாதம். ஆதமுடைய மக்களுக்கு அவர்களுடைய ஒவ்வொரு அமலுக்கும் தோதுவான நன்மையை நாம் வைத்திருக்கிறோம் என்று அல்லாஹ் சொல். ஒரு சுபஹானல்லாஹ் என்று தஸ்பீஹ் செய்தாலும் கூட அந்த தஸ்பீஹுக்காக வேண்டி அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவனுக்கு சுவர்ணத்திலே ஒரு பெரிய ஒரு பூங்காவை ஏற்படுத்தி மலக்குமார்கள்ட்ட சொல்லி ஒரு பூந்தோட்டத்தை அவனுக்காக ஏற்படுத்தி செய்து அந்த பூந்தோட்டத்திலே ஒரு பெரிய காணியிலே இவனுக்காக வேண்டி இவன் சுப்ஹானல்லாஹ் சொன்னான் என்பதற்காக வேண்டி அங்கே ஒரு மரம் நட்ட வேண்டும் என்று அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த அடியானுக்காக வேண்டி மலக்குமார்கள்ட்ட உத்தரவிடுகிறான். இப்படி சுப்ஹானல்லாஹ்வில் இருந்து ஒவ்வொரு அமலை ஆதமுடைய மக்கள் செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அந்த ஒவ்வொரு அமலுக்கும் தோதுவான வெகுமதியை, பரிசை, நன்மையை, தரஜாவை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஜன்னத்திலே வைத்திருக்கிறான். ஆனால் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்கிறான், அஸ்ஸௌமு லி, நோன்பு எனக்குரியது, வஅனா அஜ்ஸி பிஹி, அந்த நோன்புக்கு நானே அதற்கு கூலி கொடுக்கிறேன் என்று சொன்ன அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அப்படி என்னதான் விசேஷமாக கூலி கொடுக்க போகிறான்? சையதுனா அலியுன் கர்ரமல்லாஹு அவர்கள் சொல்லுவார்கள், இந்த நோன்புக்கு கூலி என்ன தெரியுமா? அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நாளை மறுமையிலே ஒரு அடியானுக்கு தன்னுடைய லிகாவை காட்டுவதுதான் நோன்புக்கு கூலி என்று அலியுன் கர்ரமல்லாஹு அவர்கள் சொல்லுவார்கள். எனவே அப்பேற்பட்ட மகத்துவமான இந்த ரமலானுடைய மாதத்திலே நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். இதிலே 30 நாட்கள் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா எல்லா நாமத்தையும் எல்லா பாக்கியத்தையும் பெறுவதற்கான ஒரு ஒளிகோலை இந்த ரமலானிலே நமக்கு ஆக்கி தந்திருக்கிறார். ரஹமத்துடைய 10 நாட்கள், முதல் 10 நாட்கள், அதன் பின்னால் மகபிரத்துடைய 10 நாட்கள், அதற்கு பின்னால் இத்துக்கும் மினன் நார் என்று சொல்லக்கூடிய நரகத்தை விட்டும் விடுதலை அளிக்கக்கூடிய அந்த புனிதமான உன்னதமான 10 நாட்கள் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஆதமுடைய மக்களுக்கு, கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய உம்மத்தினர்களுக்கு இப்பேற்பட்ட ஒரு பாக்கியத்தை தந்திருக்கிறார்.
நிச்சயமாக அல்லாஹ்வுடைய ரஹ்மத்தையும் அல்லாஹ்வுடைய மக்ஃபிரத்தையும் நாம் பெற்று நாம் ஜன்னத்திலே அடைய வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி இந்த நோன்பை கொண்டு அல்லாஹ்வுடைய லிகாவையும் கண்மணி நாயகம் ரசூலை கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய லிகாவையும் நாம் மறுமையிலே நிச்சயமாக அடைய வேண்டும் என்ற அந்த எண்ணத்தில் தான் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த மாதத்தை நமக்கு பரிசாக வைத்திருக்கிறார். அப்பேற்பட்ட புனிதமான மாதம். இந்த மாதத்திலே தான் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா எத்தனை பெருங்கொண்ட நாதாக்கள் ஷேகுமார்களை நினைவு கூறக்கூடிய, குறிப்பாக பத்ர் சஹாபாக்களை நினைவு கூறக்கூடிய, ஷஹதாக்களை நினைவு கூறக்கூடிய மகத்துவமான வாக்கியம் நிறைந்த மாதமாக இந்த ரமதானுடைய மாதத்தை அல்லாஹ் நமக்கு தந்திருக்கிறார். கண்ணியத்திற்குரிய பெருமக்களே, அந்த வகையிலே தான் எங்களுடைய ஷேகநாயகம் சர்க்காரே பெங்களூர் சையது சாதாத் ஷா முகமது ஹசன் ஷம்சுல் ஹக் காதிரி கத்தசல்லாஹு சிரல் அதீத் அல் ஹசனி அல் ஹுசைனி அல் பக்தாதி கத்தசல்லாஹு அவர்கள் கண்மணி நாயகம் முகமது முஸ்தபா ரசூலை கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய 33வது தலைமுறையிலையும் எங்களுடைய கௌசனா குதுபனா கௌஸ் சகலைன் குதுபனா மஹபூப் சுப்ஹானி மாஷூக் ரஹ்மானி தந்தீல் நூரானி ஹைக்கல் சமதானி الشيخ السيد பீரான பீர் தஸ்தகீர் கௌசனா முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களுடைய 19வது தலைமுறையும் கொண்டவர்கள் தான் எங்களுடைய சர்க்காரே பெங்களூர் ஷேகநாயகம் அவர்கள். அப்பேற்பட்ட மகத்துக்குரியவர்கள், அவருடைய முன்னோர்கள், அவருடைய தந்தை அஷேக் சையது சாதாத் அஷேக் அமீருல் ஹக்குல் காதிரி அல் ஹசனி அல் ஹுசைனி கத்தசல்லாஹு அல்-அதீத் அவர்களுடைய அந்த ஜெனரேஷன்ல முன் பரம்பரையில் அவர்களுடைய முன்னோர்களான அஷேக் ஷா முகமது ஹசன் ஷஹீன் ஷா லக்கத் ஷா வலியுல்லா அவர்கள் பெங்களூரிலே காட்டன்பேட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த முக்கியமான அந்த வீதியிலே சாலையிலே பிரம்மாண்டமான கம்பீரமாக காட்சி அளிக்கக்கூடிய குப்பாவோடு அவர்களுடைய ரவுலா ஷரீப் அங்கே இருக்கிறது. லக்கத் ஷா வலியுல்லா என்று பிரபலியமாக கர்நாடகாவிலேயும் தமிழ்நாட்டிலேயும் பெங்களூரிலேயும் நார்த் இந்தியாவிலேயும் அவர்களை பற்றி பேசக்கூடிய அளவிற்கு குதுபநாயகத்தினுடைய பேரப்பிள்ளையாக ஈராக்கு பக்தாத் தேசத்தில் இருந்து அவர்கள் லக்கத் ஷா வலியுல்லா அவர்கள் பாகிஸ்தானுக்கு வந்து அங்கிருந்து அவர்கள் பெங்களூருக்கு வந்து அவர்கள் இந்த சன்மார்க்கத்தினுடைய போதனை புரிந்து தீனை ஹயாத்தாக்கி அங்கே அவர்கள் வஃபாத்தாகி அவருடைய ரவுலா பெங்களூர் ஷரீஃபில் இருக்கிறது. அந்த பெங்களூரில் இருந்து அந்த பெங்களூரில் அடங்கி இருக்கக்கூடிய ரவுலா கொண்டிருக்கக்கூடிய சையத் ஹசன் லக்கத் ஷா வலியுல்லா அவர்களுடைய அந்த பரம்பரையிலே வந்தவர்கள் தான் எங்களுடைய ஷேகநாயகம் ஷம்சுல் ஹக் காதிரி வலியுல்லா கத்தசல்லாஹு சிரல் அதீத். கண்ணியத்திற்குரிய பெரியவர்களே, மேலான எங்களுடைய ஷேகநாயகம் அவர்களே நாம் இந்த கட்டத்திலே நினைத்து பார்ப்பதை கொண்டு எங்கள் உள்ளமெல்லாம் பூரிப்படைகின்றன. காரணம், எங்களுடைய ஷேகநாயகம் எம்முடைய தந்தையும் ஷேகுமான அல் காமில் அல் முக்கம்மில் அஷேக் சாலிஹ் பாபுல் ஹுதா காதிரி கத்தசல்லாஹு சிரல் அதீத் அவர்கள் காதிரியா தரீகாவிலேயும் ஷத்தாரியா தரீகாவிலேயும் அவர்களுக்கு கிலாஃபத்து கொடுத்தது அவர்களுடைய தந்தை, அதாவது எங்களுடைய பாட்டனாரான ஆஷிகர் ரசூல் அல் காமில் அல் வலியுல் காமில் அஷேக் சையத் சாலிஹுல் காதிரி வலியுல்லா கத்தசல்லாஹு சிரல் அதீத் அவர்கள். காதிரியா தரீகாவிலேயோ ஷத்தாரியா தரீகாவிலேயோ குதுபநாயகத்துடைய தரீகா நாகூர் ஆண்டவங்களுடைய இந்த இரு தரீகாவிலேயும் எம்முடைய ஷேகநாயகம் காமில் முக்கம்மல் அஷேக் பாபுல் ஹுதா காதிரி நாயகம் அவர்களுக்கு ஹில்கத்தே ஹிலாஃபா கிடைத்தது, ஷேக் சஜ்ஜாதா கிடைத்தது அவருடைய தந்தை வழியில், எங்களுடைய மூதாதையர்கள் கோட்டார் மஷாயிகுமார்கள் வழியில். ஆனால் குதுபனா கௌசனா குதுபுல் ஹிந்த் அத்தாயி ரசூல் காஜா கான் சுல்தான் அல் அவுலியா காஜா கரீப் நவாஸ் அஸ்ஸையத் காஜா மொயினுத்தீன் சிஷ்தி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களுடைய உன்னதமான மகத்துவமான வாக்கியம் நிறைந்த அந்த தரீகத்துல் சிஷ்தியா என்று சொல்லக்கூடிய சிஷ்தியா தரீகா, அதனுடைய அந்த இஜாசத்தும் ஹில்கத்தே கிலாஃபத்தும் எம்முடைய ஷேகநாயகத்துக்கு எங்களுடைய ஷேகனா ஷம்சுல் ஹக் காதிரி பெங்களூரை சர்க்கார் அவர்களுடைய அந்த வழியிலே தான் எமது ஷேகநாயகம்
பாபுல் ஹுதா காதிரி வலியுல்லா கத்தசல்லா சிறுல்லதி அவர்களுக்கு அந்த இஜாசத்தும் அந்த கிலாபத்தும் கருக்கத்தை கிலாபத்தும் ஷேக் ஷப்ஜாதாவும் கிடைத்தது. அல்ஹம்துலில்லாஹ். அப்பேற்பட்ட மகத்துவமான உன்னதமான பாக்கியம் நிறைந்த எல்லாருக்கும் அருள் புரியக்கூடிய நாதாவாக, ஷேகாக, பீராக, முர்ஷிதாக திகழக்கூடியவர்கள் தான் ஷா ஷம்சுல் ஹக் காதிரி வலியுல்லா கத்தசல்லா சிறுல்லதீத் அவர்கள். கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, அப்பேற்பட்ட மகத்துவமான எங்களுடைய ஷேக நாயகம் அவர்கள் 7 தரீகாவில் அவங்க ஷேகா இருக்கிறார். ஷம்சுல் ஹக் காதிரி நாயகம் அவங்க 7 தரீகாவில் அவங்க ஷேகா இருக்கிறார். குதுபனா முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜெயிலானி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களுடைய காதிரியா தரீகாவிலையும் காஜா மொயினுத்தீன் சிஷ்தி ரலியல்லாஹு தஆலாவுடைய ஷத்தாரியா சிஷ்தியா தரீகாவிலையும், அதேபோல் சாபிரியா என்ற ஒரு தரீகாம், நிசாமியா என்ற ஒரு தரீகாம், நியாசியா என்ற தரீகாம், சொஹரவர்தியா என்ற தரீகாம், சனூசி என்ற தரீகாம், இப்படி 7 தரீகாவில் இருக்கிறார். காதிரியா, சிஷ்தியா, சாபிரியா, நயாசியா, நிசாமியா, சனூசியா, சொஹரவர்தியா 7 தரீகாவில் ஷேக் நாயகம் அவங்க ஹர்கத்தை கலாபத்தை பெற்று ஷேக் சஜ்ஜாதாவாக இருக்கிறாங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ். இப்பேற்பட்ட மகத்துவமான தரீகா குதுபு நாயகத்தினுடைய வல்லமையும் காஜா மொயினுத்தீன் சிஷ்தி ரலியல்லாஹு தஆலா அவருடைய மகத்துவமும், அதேபோல் சாபிரியா தரீகாவினுடைய அந்த குதுபு நாயகமாக திகழக்கூடிய அல் குதுப் ஷேக் அலாவுத்தீன் சாபிரி கலியாரி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு, அதே போல நயாசியா தரீகாவினுடைய குதுப் நாயகமாக இருக்கக்கூடிய அல் குதுப் ஷேக் காஜா ஷா நியாஸ் அஹ்மத் பரேலவி ஷரீப் கத்தஸல்லாஹு சிறுல்லதீத் அவர்கள், அதே போல நிசாமியா தரீகாவில் இருக்கக்கூடிய குதுப் நாயகம், அந்த தரீகா எங்கிருந்து வந்தது? காஜா ஷேக் நிசாமுத்தீன் வலியுல்லா டெல்லியில அடங்கி இருக்கிறாங்களே ரவுலா ஷரீப் கொண்டிருக்கக்கூடிய அவர்கள் காஜா மொயினுத்தீன் சிஷ்தி ரலியல்லாஹுடைய சிஷ்யராக இருக்கக்கூடியவர்கள். அந்த வழியிலே வந்து நிசாமியா தரீகா. அதே போல லிபியா நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அல் குதுப் ஷேக் அபு அல் நஜீப் சொஹரவர்தி கத்தஸல்லாஹு சிறுல்லதீத், அதே போல சனூசியா தரீகாவுடைய குதுபு நாயகம் அல் குதுப் ஷேக் முகமது பின் அலி அல் சனூசி கத்தஸல்லாஹு சிறுல்லதீத். இப்படி 7 தரீகத்தினுடைய குத்துபுமார்களுடைய அருளை ஒன்றாக பெற்றவர்கள் எங்களுடைய சர்க்கார் அமீரே தரீகத் ஷா முகமது ஹசன் ஷம்சுல் ஹக் காதிரி கத்தஸல்லாஹு சிறுல்லதீத். அப்பேற்பட்ட மகானை தான் நாம் இங்கு நினைவு கூர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா எங்களுடைய ஷேக் நாயகத்தினுடைய அருளை கொண்டு அவர்களை யாரெல்லாம் நேசிக்கிறார்களோ, யாரெல்லாம் அவர்களை மஹப்பத்து வைக்கிறார்களோ, அப்பேற்பட்ட அத்தனை மக்களுக்கும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அந்த ஷேக் நாயகத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த அருளை நசீபாக்கி தருவானாக. அதே போல கோட்டார் மஷாயிகுமார்களுடைய தரீகத்தினுடைய பிள்ளையாக இருக்கக்கூடிய முரீது பிள்ளையாக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் குதுபுனா முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜெயிலானி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு, காஜா மொயினுத்தீன் சிஷ்தி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு, குதுபுனா ஷாவுல் ஹமீத் பாதுஷா நாகூரி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு, இப்பேற்பட்ட பெருங்கொண்ட நாதாவாக இருக்கக்கூடிய அருளை வாரி கொட்டக்கூடிய மகான்களாக திகழக்கூடிய பெருங்கொண்ட குத்துப்மார்களுடைய ஒட்டுமொத்த அருளையும் சுமக்கக்கூடிய நசீபை அல்லாஹ் நம் அனைவர்களுக்கும் தந்தருள் புரிவானாக. மேலான கண்ணியமான முரீதீன்களே, இப்பேற்பட்ட இந்த ஷேக் நாயகத்தை நாம் நினைவு கூறக்கூடிய இந்த மாதமும் இந்த நாட்களும் எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமதியானது. கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்களே, நீங்கள் லைலத்துல் கத்ருடைய இரவை அஷுருல் அவாகிர் ஒற்றைப்படையான கடைசி 10 ஒற்றைப்படையான நாட்களிலே நீங்கள் லைலத்துல் கத்ருடைய இரவை நீங்கள் தேடி அடைந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார்களே. அப்பேற்பட்ட மகத்துவமான பாக்கியம் நிறைந்த உன்னதமான அந்த புனிதமான நாட்களில் நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த நாட்களை நாம் சிறப்பிக்க வேண்டும். இந்த நாட்களுடைய இரவை நாம் ஹயாத்தாக்க வேண்டும். மன் சாம ரமலான ஈமானம் வஹத்தி சாபன் ஓபிர லஹு மா தகத்தம மின் தம்பிஹி. இந்த ரமலானுடைய மாதத்தில் நோன்பு பிடித்தவர் ஈமானோடும் எஹ்திசாபோடும் நல்ல இறை விசுவாசத்தோடு நோன்பு பிடித்தால் அவருடைய முன் பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்படுகின்றன.
வன் காம ரமலான ஈமானம் வஹ்திசாபன் குஃபிர லஹு மா தகத்தம மின் தம்பிஹி. இந்த ரமலானுடைய மாதத்திலே அந்த இரவை யாரெல்லாம் நல்ல அமல்களை கொண்டு, இஸ்திக்பாரை கொண்டு, தௌபாவை கொண்டு, துஆக்களை கொண்டு, தஸ்பீஹ்களை கொண்டு, திக்ருகளை கொண்டு, ஸலவாத்துகளை கொண்டு, நல்ல தான தர்மங்களை கொண்டு, சதகாக்களை கொண்டு இந்த இரவை நல்ல திலாவத்துல் குர்ஆன் ஷரீஃபை ஓதுவதை கொண்டு இந்த ரமலானுடைய மாதத்தினுடைய இரவை ஹயாத்தாக்கியவர்களுக்கு அவருடைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்படுகின்றன என்ற யதார்த்தத்தை கண்மணி நாயகம் ரசூலை கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார். அதே போல மன் காம லைலத்துல் கத்ரி ஈமானம் வஹ்திசாபன் குஃபிர லஹு மா தகத்தம மின் தம்பிஹி. லைலத்துல் கத்ருடைய இரவுல யாரெல்லாம் அந்த இரவை ஹயாத்தாக்குகிறார்களோ, அமலு சாலிஹை கொண்டு ஹயாத்தாக்கக்கூடியவர்கள், அவர்களுடைய ஒட்டுமொத்த பாவங்களும் அழிக்கப்படுகின்றன என்ற சங்கதியை கண்மணி நாயகம் ரசூலை கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறார். அப்பேற்பட்ட புனிதமான இரவுகளை நாம் அடைய இருக்கிறோம். எங்களுடைய ஷேகநாயகத்தினுடைய பொருட்டினால், எங்களுடைய பெங்களூர் சர்க்கார் ஷேகநாயகத்தினுடைய பொருட்டினால், எம்முடைய ஷேகநாயகம் பாகுல் ஹுதா காதிரி வலியுல்லா அவர்களுடைய அந்த அருளை கொண்டு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஷேகுமார்களை கொண்டு இந்த இரவை நமக்கு அடையக்கூடிய நசீபை தந்திருக்கிறார். ஒரு மனிதனுக்கு லைலத்துல் கத்ர் என்று சொன்னால் அந்த லைலத்துல் கத்ரே ஒரு காமிலான முரப்பியான ஷேக் தான். எவன் ஒருவன் ஒரு காமிலான ஒரு முரப்பியான ஷேகரிடத்திலே பையத்து செய்கிறானோ அதுதான் அவனுக்கு லைலத்துல் கத்ர். லைலத்துல் கத்ர் கைரும் மின் அல்ஃபி ஷஹர், 1000 மாதங்களை விட சிறந்த ஒரு நாள் லைலத்துல் கத்ருடைய இரவு. 2 ரக்காத்து தொழுதா 1000 மாதங்கள் தொழுத சிறப்பு அதில் இருக்கிறது. ஆனால் ஒரு காமிலான முரப்பியான ஒரு ஷேகரிடத்திலே இவன் பையத்து பெறுகிறானோ அன்றைய நாள் தான் அவனுக்கு லைலத்துல் கத்ர் என்று ஆரிஃபீன்களும் சூஃபீன்களும் மகான்களும் நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறார். கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, அந்த வகையில எங்களுடைய ஷேகுமார்கள் குத்துமார்கள் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய நியமத்தாக லைலத்துல் கத்ராக அவர்கள் தான் இருக்கிறார். அவர்களை கொண்டு தான் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நமக்கு லைலத்துல் கத்ரை நசீபாக்கி தருகிறார். ஆகவே கண்ணியத்திற்குரிய முரீதீன்களே, முஹிப்பீன்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த ரமலானிலே நாம் பகலெல்லாம் நோன்பு பிடித்து இரவெல்லாம் இபாதத்து செய்த அந்த அமாலு சாலிஹாவை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த நாதாக்கள் மகான்களுடைய பொருட்டினால, குதுப்மார்கள் வலிமார்கள் பொருட்டினால அந்த ஒட்டுமொத்தமான நியாமத்தையும் நமக்கு அடையக்கூடிய நசீபை அல்லாஹ் நமக்கு நசீபாக்கி தருவானாக. இந்த உலகத்திலேயும் மறு உலகத்திலேயும் எல்லா நியாமத்தையும் பாக்கியத்தையும் நமக்கு தருவானாக, சலாமத்தை தருவானாக. கண்மணி நாயகம் ரசூலை கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய ஷஃபாத்தை பெறக்கூடிய சமுதாயமாக நம்மளை அல்லாஹ் ஆக்கிரமிப்பானாக. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய ஷஃபாத்தை பெற்று நாளை மறுமையிலே ஜன்னத்துல் ஃபிர்தௌஸ் என்று சொல்லக்கூடிய உயர்வான உன்னதமான அந்த சுவனத்திலே நாம் அந்த சுவனத்தை அடைந்து அங்கே பேரின்பமாக இருக்கக்கூடிய, எங்களுக்கு பேரின்பமாக கிடைக்கக்கூடிய அல்லாஹ்வுடைய லிபாவை கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய லிபாவை குதுபுன் நாயகம் முஹித்தீன் அப்துல் பாக்கில ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களை காணக்கூடிய பாக்கியத்தை எண்ணற்ற குதுப்மார்கள் வலிமார்கள் ஷேகுமார்கள் அவர்களோடு இருக்கக்கூடிய நசீபையும் அல்லாஹ் நமக்கு நசீபாக்கி தருவானாக. எங்களுடைய ஷேகநாயகம் ஷம்சுல் ஹக்காதிரி அவர்களோடு இருக்கக்கூடிய நசீப் அல்லாஹ் நசீபாக்கி தருவானாக. ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன். பாக்கிர் தவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.